और अब भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने भी इस मामले में भारत को चेतावनी दी है। यहाँ पर हम लोग लॉस एंजलिस अमेरिका में कैलिफोर्निया में इकट्ठे हैं। एक छोटे समय में हम लोग इकट्ठे हुए एक सिर्फ लॉस एंजलिस शहर से, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अमेरिका के पूरे 50 राष्ट्रों को इकट्ठा करेंगे एक दिन और पूरे 20 रैली मार्च निकालेंगे ताकि भारत देश और अन्य देशों को पता चले कि कोई तो भी है क्रिश्चियन लोगों के लिए आवाज उठाने वाले और क्रिश्चियन लोगों के साथ खड़े रहने वाले। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिश्चियन लोग कोई मामूली लोग नहीं है। क्रिश्चियन लोगों के प्रार्थना के द्वारा ही जो आप लोग नेता जो है, आप पंतप्रधान है, आप जो ऑफिशियल्स हो लोग, आप वहाँ पर कुर्सी पे बैठे हैं और हम आपके लिए दुआ करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है जो आपको श्राप देगा आप उनके लिए प्रार्थना करो। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप चाहे हमारे कितने भी सतान आए, हमको कितना भी परसिक्यूशन दे, फिर भी हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। लेकिन हम आपको एक तरफ से धन्यवाद भी दें आपके परसिक्यूशन के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना आप हमको सताएंगे, जितना आप हमको परसिक्यूशन करेंगे, उतने चर्चेस बनाए जाएंगे, उतने मसीह लोग होते जाएंगे, उतने क्रिश्चियन लोग बढ़ते जाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये मत आप भूलना। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप ये सताव करना भी बंद कर देंगे तो आपके लिए भी भला होगा और देश में शांति भी बनी रहेगी और सब जगह पे एक शांति का माहौल रहेगा। क्योंकि हम शांति चाहते, हम और दूसरा कुछ चाहते नहीं। हम धर्म परिवर्तन करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि धर्म तो आपने और हमने बनाया है। धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया है, धर्म इंसान ने बनाया है। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम मन को परिवर्तन करते हैं। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम रे समस्त मोर प्रेस नमस्कार। आपण मैंने देखुंटे KBM जीजस न्यूज। प्रियर मोर भाई भौणी मैंने चैनल को जब प्रथम थर आसछन्ते तो चैनल को दयाकर सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु, सांग मानक निकट को शेयर करंतु। प्रियर मोर भाई भौणी मैंने आसंता माने आज यही प्रसंग उपर आलोचना करवा। जो प्रसंगटी आमने देखुअछु से प्रसंगटी जे आमने विगत दिन में मणिपुर हिंसाकांड को नहीं गोटे वीडियो मध्य देखिअछु एवं अनेक प्रकार न्यूज मानकर मैंने देखिअछु। प्रियर मोर भाई भौणी मैंने मणिपुर हिंसाकांड को नहीं आज विभिन्न प्रकार स्थान रे, विभिन्न प्रकार राज्य रे, विभिन्न प्रकार जिले रे एवं विभिन्न प्रकार ब्लॉक रे मध्य रैली करिवार आमने न्यूज देखुअछु। किंतु आउ एक रैली आमने देखा पाउछु जे अमेरिका रे मध्य ए समस्त प्रकार हिंसाकांड को नहीं रैली करुथिबार एक दृश्य आम मैंने देखा पाउछु। प्रियर मोर भाई भौणी मैंने आम देशर विभिन्न राज्य मानकर थिबा ख्रीष्टियान मानक बिना कारण रे ताड़ना करवा, बिना कारण रे दोष करवा और बिना कारण रे हत्या करवा ताहा आम मैंने देखुअछु। एवं अनेक चर्च गुड़ाक भांगिबा पड़िबा एवं अनेक लोक मानकर घर गुड़ाक मध्य भांगी पड़ी दिया जबार आम मैंने देखि थाउ। किंतु आम भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भली समस्ते जानती। किंतु प्रियर मोर भाई भौणी मैंने एठारे ख्रीष्टान माने कि प्रकार चलुछन्ति ताहा अनेक लोक और अनेक राज्य ताहा मध्य जानछन्ति। प्रियर मोर भाई भौणी मैंने आम भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हेले मध्य ख्रीष्टान मानकर अधिकार को छड़ाई दिया जाउछि एवं से मानक हत्या करा जाउछि। प्रियर मोर भाई भौणी मैंने जे अमेरिका रे मध्य माने एपर एक न्यूज देखा पाउछु जो थिरे कि शह शह लोक माने मणिपुर हिंसाकांड को नहीं आउ रैली करुथिबार एक न्यूज मैंने विगत दिन में देखिअछु। किंतु एठारे मु कहि रखे जे आम देशर सरकार ए समस्त घटना विषय नहीं आज पर्यंत मुह खोली नाहांती। किंतु अनेक लोक रैली करुछन्ति, अनेक लोक प्रश्न करुछन्ति, तथापि सरकार कहीं चुप रही ए प्रकार एक्शन कहीं नि जाई पारुनाही। एपरी ताड़ना, एपरी समस्या और एपरी घटना अनेक प्रकार घटिता केवल सरकार अजनता नुहे, सरकार जानिबारे होता है। किंतु सरकार किसी भी पदक्षेप नहीं न था। किंतु धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होइथिले मध्य किंतु ख्रीष्टान मानकर बंचिबा एवं ख्रीष्टान मानकर निज जीवंत ईश्वरंकर गिर्जा उपासना करिबारे और से मानकर आराधना करिबारे बहुत थर किबा अनेक अनेक कार्य से बाधा दि जाउथिबार माने भिडियोटी को देखा पाउछु। किंतु मणिपुर ख्रीष्टान मानक ताड़ना करी से मानकर समस्त घर पड़ी और परिवार समस्त को टार्गेट कले, विनष्ट करने एक षड्यंत्र मध्य कले। ए विषय नहीं कि आम भारत देशर सरकार कौन प्रकार पदक्षेप नेले नहीं।
ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ରାଲି କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜନତା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁର ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଓ ବାରମ୍ବାର ରାଲି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହା ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆମମାନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ ଯେ ନମ୍ବର 1 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ ଏପରି ଅନେକ ଅନେକ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ତାଡ଼ନା କାହିଁକି ଆସୁଅଛି? କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଅଛୁ ତାହା ଅତି ନିକଟ ଦେଶ ଆମର ଯେଉଁକି ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ପୋଡ଼ି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାଗବତ, ଗୀତା, ରାମାୟଣ ଓ ରାମ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହି ଏକମାତ୍ର ପଥ, ସତ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ କି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଅନେକ ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଆଯାଉଛି। କେବଳ ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଥିବାର। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ ଆମେରିକାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଖାଲି ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବା ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଘୃଣା ଏବଂ ଭେଦଭାବ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଥରେ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନେ ଥରେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ ଯେ ସତ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କି କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, କେବଳ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଠିକ୍ ଓ କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏହା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧର୍ମ ସକାଶେ ଆଉ ନିଜର ଧର୍ମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଆରାଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେବା କରିପାରିବେ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାହା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି। କେବଳ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚାଳକ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆଜି ରାଲି କରୁଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମଣିପୁର ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସରକାର ଏହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ମଣିପୁର ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବା ଦରକାର। କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଜଣେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ଆଜି ଆମମାନେ ଥରକୁ ଥର ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ଏଇଟା ଆଜି ବୋଲି ନୁହେଁ କି ନୂଆ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଘଟି ଯାଉଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହିପରି କେବେ ବି ଆଟାକ୍ କରାଯାଉନଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଟାକ୍ କରାଯାଉଥାଏ। କେବଳ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥାଏ ଓ ସେମାନେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଯିଏକି ଆଜି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି ଦୁଃଖ ଓ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ସେମାନେ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦିନେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହିପରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଇବା। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍।